हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो बेसिकली आज की जो मेरी वीडियो है, अगेन इट्स अ डिमांडिंग वीडियो। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज़ फ्रॉम द क्लास 10th का टॉपिक है। पंजाब स्कूल एजुकेशन स्कूल का जो बोर्ड का जो सिलेबस है, इस उसकी क्लास 10th का मैंने टॉपिक लिया है, जिसमें चैप्टर हम 4th करेंगे हिस्ट्री का, जिसमें बेसिकली हम करेंगे कंट्रीब्यूशन जो है फ्रॉम गुरु अंगद देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक। ठीक है, तो अगर मैं ये सारा कुछ एक वीडियो में ही मीन्स बनाऊंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसके टोटल 4 पार्ट्स कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारा एक वीडियो में करूँगी तो अराउंड अबाउट 6 to 7 आवर्स की काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। सो डेट वॉज क्वाइट बोरिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था, चलो इसके कुछ पार्ट्स बना देती हूँ ताकि कुछ ज़्यादा लेंथी ये मीन्स ना हो। तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम बेसिकली मेन करेंगे गुरु अंगद देव जी के बारे में लर्न एंड गुरु अमरदास जी के बारे में लर्न, मीन्स सेकंड गुरु एंड द थर्ड गुरु। ठीक है, जिसमें हम उनके मेन कंट्रीब्यूशन के बारे में मीन्स जो है मेन काफ़ी सारी बातें जो है वो इन अ डिटेल मैनर में जो है मीन्स हम लर्न करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना टॉपिक का नेम आपको मैं बता देती हूँ, डेट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिख गुरुज फ्रॉम गुरु अंगद देव जी टू गुरु तेग बहादुर जी। तो ये जो बेसिकली हम करेंगे पार्ट 1। ऑलरेडी इसके मैंने जैसे 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं, ये हम इसका आज फर्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए, लेट जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन। तो जो सिख रिलीजन है मीन्स गुरु अंगद देव जी के टाइम से लेकर अगर हम बात करें गुरु तेग बहादुर जी के टाइम तक, मीन्स वो काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली मीन्स बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो था वो स्प्रेड हो चुका था। ठीक है, एंड इसी टाइम जो था कि जितने भी गुरुज हुए उन्होंने काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आए थे। ठीक है, सो डैट जो सिख रिलीजन है वो काफी ज्यादा मीन्स पॉपुलराइज हुआ था। सबसे पहले अगर हम बात करें कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो थी उसमें काफी सारी चेंजेस लाई गई थी। ठीक है, मीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट थी, बट इसमें कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आए गुरुजी, जिससे क्या हुआ था कि ये एक कॉमन पीपल की लैंग्वेज जो थी वो बन चुकी थी। देन इसके अलावा सिस्टम ऑफ लंगर एंड पंगर सिस्टम जो था वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुका था, मीन्स और ज्यादा मजबूत हो चुका था। इसी के टाइम में क्या हुआ था कि मंजी सिस्टम जो था, जितने भी गुरुज टाइम के दौरान जो था, मीन्स ये हम सब उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात करें इन ए शॉर्ट वे, जस्ट इन इंट्रोडक्शन में। तो मंजी सिस्टम जो था वो भी डेवलप हुआ था। ठीक है, और न्यू रिलीजियस कस्टम्स जो थे वो बनाए गए थे, वो हम फर्दर आगे करेंगे क्या क्या हुआ था, कौन सी न्यू सिटीज बनाई गई थी, कौन सी न्यू रिलीजियस प्लेसेस जो थी वो उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, देन इसके अलावा जो था मुसन सिस्टम दैट आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो मुसन सिस्टम था वो भी मीन्स लागू किया गया था। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि गुरु ग्रंथ साहिब जो था दैट वाज कंपाइल्ड। ठीक है, एट द सेम टाइम द सिख गुरुज रिमूव द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द सिख रिलीजन। जितनी भी बुराइयां जो थी सिख रिलीजन में मीन्स जो पाई जाती थी, जो ऑलरेडी सोसाइटी में प्रेजेंट थी, ठीक है, उस सभी को दूर करने के लिए गुरुजी ने क्या किया था, काफी सारे एफर्ट्स किए थे। एवरी गुरु ने एवरी गुरुजी ने क्या किया था, एफर्ट्स किए थे ताकि उन शॉर्टकमिंग्स को, उन बुराइयों को खत्म किया जा सके सिख रिलीजन में से। सबसे पहले अब हम करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अंगद देव जी। ठीक है, जो सिखों के सेकंड गुरु हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट है दैट इज फ्रॉम द 1539 से लेकर 1552 तक। ठीक है, गुरु अंगद देव जी जो है वो सिखों के सेकंड गुरु हैं। ठीक है, 1538 में जब गुरु नानक देव जी ने यानी कि उन्हें ये कंसिडर किया था, एंड ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द डेडिकेशन ऑफ भाई लैना जी। भाई लैना जी जिन्हें मीन्स बाद में गुरु नानक देव जी ने क्या किया था, अपना मीन्स एक अंग मान लिया था। देन उन्होंने उन्हें भाई लैना जी को नाम क्या दिया था, अंगद। ठीक है, वो इतने ज्यादा उनकी सर्विस से मीन्स उनके काम से इतने ज्यादा खुश हुए थे दैट ही डिसाइडेड कि उन्होंने नेक्स्ट जो गुरुगद्दी है वो किसको देनी है, अपने एक मेन डिसाइपल को ही देनी है इंस्टेड ऑफ अपने सन्स को। उन्होंने क्या किया था, मीन्स अपने बच्चों को बिल्कुल भी जो थी गद्दी नहीं दी थी गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, वो ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਮੀਨਸ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ दैट ही डिसाइडेड कि उन्होंने गुरगद्दी किहनूं ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਚੇਂਜ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਟੂ ਅੰਗਦ। ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਗੇਵ ਨੇਮ ਟੂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਦਿਆ था? ਅੰਗਦ। ਅੰਗ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ worked for the development of the Sikh religion, which united the Sikh. तो गुरु अंगद देव जी ने किया कहते मीन्स सिख रिलीजन ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਮੀਨਸ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੋਰਓਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਵਰਕਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ 1539 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1552 ਤੱਕ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਵੈਲੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝਣ ਮੀਨਸ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਗੁਰਮੁਖੀ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਲ ਬੋਧ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ, ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਫॉर द ग्रेट वर्क्स डन बाय द ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ। तो ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਬੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ in order to popularize the Punjabi script. Next ਜਿਹੜਾ main contribution of that is the compilation of the hymns of Guru Nanak Dev Ji. ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। The second main work of Guru Sahib was the collection of the hymns compiled by Guru Nanak Dev Ji. A major part of his hymns were entrusted to him by Guru Nanak Dev Ji before his death. Means Guru Nanak Dev Ji ਦੀ death ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ collected the compiled hymns which were further in the custody of others. ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾ ਫਰਸਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਰਦਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਫਰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਵਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। Then next point ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੰਗਰ ਸਿਸਟਮ। Another important achievement ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ that was started by the introduce ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ was to provide food to the poor and the shelterless people without any discrimination, means ਕੋਈ ਵੀ discrimination ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੋਰਓਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਊਚ ਨੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮਾਤਾ ਕੀਵੀ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਲੰਗਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੀਨਸ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਹਿਸ ਵਾਈਫ ਮਾਤਾ ਕੀਵੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ condemnation of the ਉਦਾਸੀ sect। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਉਸਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ। ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ, ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਨਿਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਸ ਸਭ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ। ਇਹੀ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ according to this act stress was laid on the brahmacharya, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਵਰਡਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਨਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर him to remove the concept of renunciation। renunciation means ਤਿਆਗ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, that has no place in Sikh religion। means ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, means ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ place ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, that has no place in the Sikh religion। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ means ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ means ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੀਨਸ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਦੈਨ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੀਨਸ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੀਨਸ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਿਸਟਮ, which is a very important। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਸੰਗਤ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਨਵੈਨਡ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੀਟਿੰਗ ਐਟ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੀਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਮੀਨਸ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਸ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਾਈਫ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਐਂਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾਵੇ, ਬਟ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਓਨੈਸਟ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰੇ, ਅਲੋਂਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਰ ਅਟਰੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਸੰਗਤ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਆ ਬਟ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਰਿਨਿਊਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਅਟਰੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। The next contribution ਸੀਗਾ ਕਿ physical training to the sick। Now ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਬਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ they also want ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਫਿਟ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, so he got a wrestling ground for this purpose at Khadur side। ਰੈਸਲਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੇ ਬਟ ਔਨ ਦ ਕੰਟਰੇਰੀ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਫਿਟ ਹੋ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਰਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਨਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਹਿਮਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਔਨ ਦ ਕੰਟਰੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 62 ਹਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥਰਡ ਗੁਰੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਨਸ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉਸਨੂੰ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 62 ਹਿਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। The last and ਸਭ ਤੋਂ important work ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ that is the foundation of ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ important work ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ he laid the foundation of ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 1546 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਵਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, thus with the construction of ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊ ਪਲੇਸਿਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਿਊ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹੀ ਮੇਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ
ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਨਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। The Sikh came from far and wide to visit the Govindwal side. Then March 20th 9 29th March 15 ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਡ ਇੰਟਰਸਟਡ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੈਨ 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਸ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟਰਸਟ ਵਰਦੀ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੀਨਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਫॉर द ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਦੈਨ ਲੰਗਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਨਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ, ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਅਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਗੁਰੂਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹ ਸੀਗੇ ਵੇਰੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ मीन्स ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिखिज्म। नेक्स्ट अब हम करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अमरदास जी जो सिखों के थर्ड गुरु हैं, ठीक है। 1552 में गुरु जी जो गुरु अमरदास जी जो थे वो थर्ड गुरु बने सिखों के, ठीक है। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1552 से लेकर 1574 तक है। और जो गुरु अंगद देव जी का टाइम पीरियड है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, उनका क्या टाइम पीरियड था 1539 से लेकर 1552 तक, ठीक है। तो ये इनका टाइम पीरियड हो गया 1552 से लेकर 1574। मीन्स सारे जितने भी गुरु हैं उनमें से सबसे ज्यादा ओल्ड एज के जो गुरु थे दैट इज दी गुरु अमरदास जी। He was 73 years old जब इन्हें गद्दी मिली थी in 1552 में, ठीक है। He faced many difficulties क्योंकि ये एक बुजुर्ग थे, ठीक है। काफी सारी इन्हें डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स वगैरह, ऑब्स्टेकल्स वगैरह जो थे मींस वो फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। बट स्टिल इन सारी मुश्किलों को पार कर कर उन्होंने सिख रिलीजन को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन बना दिया था, स्ट्रॉन्ग बना दिया था। स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय हिज प्रेडिसेसर्स मीन्स जो उनके पूर्वजों ने काम जो स्टार्ट किया था, जो इंस्टीट्यूशन लाइक संगत सिस्टम हो गया, पंगत सिस्टम हो गया, जो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया था दैट वाज फर्दर फॉरवर्ड, दे पुट फॉरवर्ड ऑल दीज थिंग्स। सो उन्होंने वो सारा का सारा जो काम था वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया था जो उनके प्रेडिसेसर्स मीन जो उनके पूर्वजों ने स्टार्ट किया। He undertook many commendable tasks which are as follows। वो अब हम मेन करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से टास्क, कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन मींस अब कौन कौन सी डेवलपमेंट की है, ठीक है। तो उसमें सबसे फर्स्ट अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बौली एट गोविंदवाल साहिब, कंस्ट्रक्शन ऑफ बौली एट गोविंदवाल साहिब। लाइक जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि गुरु अंगद देव जी ने उनका जो लास्ट काम था उन्होंने फाउंडेशन की थी गोविंदवाल साहिब। एंड साथ में जब उन्होंने पता लगा था कि मींस जैसे उन्हें अंदेशा हो जाता है कि उनकी डेथ जो है वो आने वाली है, इसलिए उन्होंने क्या किया था अपना नेक्स्ट जो सक्सेसर था, गुरुगद्दी जो थी वो नेक्स्ट जो देनी थी, इसलिए उन्होंने अपने डेडिकेटेड डिसाइपल जो था गुरु अमरदास जी उन्हें दी थी। और उन्होंने ऑलरेडी जो था वो काम शुरू किया होता गोविंदवाल साहिब का, वो सारा का सारा काम जो था वो उन्होंने अब किसे सौंप दिया था, थर्ड गुरु गुरु अमरदास जी को। गुरु अमरदास जी को वो जो सारा का सारा काम जो था कंस्ट्रक्शन का रिगार्डिंग बौली और गोविंदवाल साहिब का वो सारा काम अब सौंप दिया था गुरु अमरदास जी,
ठीक है। गुरु अंगद देव जी लेड द फाउंडेशन ऑफ Boli at Govindwal Sahib, and Guru Amar Das ji completed the task in 1559. 1552 में जब गुरु अमरदास जी इनकी जो थर्ड गुरु बने थे, तब उन्होंने क्या किया था कि ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम अपने जिम्मे जैसे ले लिया था। 1559 में उन्होंने ये काम जो था वो कंप्लीट कर दिया था। एक्चुअली में ये काम कब स्टार्ट हुआ था? 1546 में स्टार्ट हो चुका था काम। अगर आपको याद है, मैंने आपको लास्ट पॉइंट करवाया था कि 1546 में गुरु अंगद देव जी ने गोविंदवाल साहिब की फाउंडेशन की थी। ठीक है, और ये सारा जो कंप्लीट काम था वो कंप्लीट हुआ था 1559 में। एंड 84 स्टेप्स ऑफ दिस बॉली वर कंस्ट्रक्टेड। इसमें क्या कहा था गुरु अमरदास जी ने कि अगर कोई सिख सच्चे दिल से रिसाइट करेगा, बानी का उच्चारण करेगा, कौन सी बानी? जपजी साहिब की जो बानी है उसका उच्चारण करेगा एट एवरी स्टेप। 84 स्टेप्स है बॉली के, ठीक है। एवरी स्टेप पर अगर वो जपजी साहिब को रिसाइट करेगा अलोंग विद बाथ, तो वो क्या होगा, अपने जो बॉन्डेज है, जो लाइफ सर्कल जो चलता है, लाइफ और डेथ का जो सर्कल है, वो उस चीज से मुक्त हो जाएगा। इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं पंजाबी में कहूँ कि जैसे हम कहते हैं कि काफी जुना तो बाद ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ इंसान ਦੀ ਜੂਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, इंसान क्रिएट ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਬਾਥ, ਦੈਨ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 84 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, the Sikh got an independent religious place for pilgrimage। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਿਦ ਦ ਐਫਰਟਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 1559 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵੱਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ सक्सेसफुल इन दैट वर्क। चलो नेक्स्ट अब हम करते हैं एक्सपेंशन ऑफ लंगर सिस्टम। लंगर सिस्टम जो था दैट वाज स्टार्टेड बाय गुरु नानक देव जी। इस चीज को आगे कंटिन्यू किया था गुरु अंगद देव जी ने, ठीक है। फर्दर उन्होंने आगे इस चीज को एक्सपेंड किया था, ठीक है। ये ऑलरेडी चलता रहा था लंगर सिस्टम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुरु अमरदास जी। इसमें क्या था कि ब्राह्मण हो गया, चाहे क्षत्रिय हो गया, कोई वैश्य हो गया या कोई शूद्र हो गया, ऑल हैड टू टेक लंगर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मेन मोटिव ही ये था इस चीज का, लंगर सिस्टम को स्टार्ट करने का, कि डिस्क्रिमिनेशन जो होती है रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम उसको रिमूव करना है। इसीलिए मींस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सारे जो थे एक लाइन में बैठते थे, सिटिंग इन अ पंगत मींस एक लाइन में बैठते थे, जिसमें क्या था कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की नहीं की जाती थी। जैसे एक कोई अमीर हो गया या कोई गरीब हो गया, मींस कुछ भी नहीं देखा जाता। सो गुरु जी ने ये कहा था कि दैट नोबडी कुड मीट हिम विदाउट हैविंग लंगर, कि जब तक कोई लंगर जो है, लंगर जब मींस अगर किसी ने गुरु जी के पास आना है, अगर किसी ने गुरु जी को मिलना है, ठीक है, वो सबसे पहले लंगर जो है वो खाएगा, देन उसके बाद गुरु जी को मिले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जैसे मुगल एम्पर जो अकबर था, जो मुगल जो था उनका टाइम पीरियड भी साथ साथ गुरु जी के टाइम पीरियड के साथ साथ चलता है, ठीक है। तो जो मुगल एम्पर अकबर जो था एंड द किंग ऑफ हरिपुर, उन्होंने भी लंगर खाया था जब उन्होंने गुरु साहिब को मिलना था। पहले उन्होंने लंगर को छका, लंगर खाया, देन उसके बाद वो गुरु जी के पास मिलने गए। इस सिस्टम से क्या था कि जो सिख रिलीजन जो था, जो सिखिज्म जो थी, वो और ज्यादा प्रोपोगेट होना मीन्स और ज्यादा पॉपुलराइज होना स्टार्ट हो गई। देन नेक्स्ट अब हम करेंगे कंपाइलेशन एंड द कंपोजिशन ऑफ गुरु हिम्स। जैसे जो गुरु नानक साहिब की जो बानी है उसे मीन्स कंपाइल किया था, मीन्स उसे प्रिजर्व करके रखा था गुरु अंगद देव जी, ठीक है। देन
गुरु अंगद देव जी की जो बानी जो थी उसे आगे फर्दर प्रिजर्व किया था गुरु अमरदास। मीन्स ऐसे आगे फर्दर जो बानी जो थी मीन्स उसे प्रिजर्व किया जाता था, जिसमें क्या किया था मीन्स लास्ट में जो आदि ग्रंथ है जिसे हम अब गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, मीन्स उसमें सारी गुरुओं की बानी जो थी वो कलेक्ट कर दी गई। ठीक, तो इसमें क्या है बेसिकली कि गुरु अंगद देव जी collected the hymns of Guru Nanak Dev Ji. The compilation of the hymns could not be completed by Guru Angad Dev Ji. So Guru Amar Das Ji continued the task. उन्होंने खुद जो hymns जो बानी जो थी वो कंपोज की थी 907 hymns ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ 62 ਹਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ठीक है, गुरु अमरदास जी ने also collected many hymns and bhajans of many saints of India। ठीक है, so during Guru Amardas ji time काफी सारा ਜਿਹੜਾ मटीरियल ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ a lot of material was collected for the Ad Granth time, Ad Granth Sahib। ठीक है, which later on किस ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ means famous ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ like Guru Granth Sahib। ठीक है, मीन्स जिन्ने भी ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਡੀਸੈਸਰਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 62 ਹਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ 907 ਹਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ which later on became means ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ was collected। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ that is a ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ that is the ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ। ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਥਰਡ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਮਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਸਰਮਨਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਏਜ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਏਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਾਸ 73 ਇਅਰਸ 올ਡ, ਕਾਫੀ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਕਿ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈ ਕੇ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ that is called the ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ he divided his spiritual realm in 22 parts ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਨੂੰ that was called the ਮੰਜੀਦਾਸ। ਮੀਨਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਏਬਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ 22 ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀਚ ਦ ਸਰਮਨਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਸ ਇਨ ਹਿਸ ਏਰੀਆ। ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਨਸ ਕੋਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਮਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ he received gifts from the Sikh। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਜੀਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਫਰਦਰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਕੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਇੱਕ ਕੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੀਨਸ ਮੰਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਡੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਸਪਰੈਡ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਕੰਟਰੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੋ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ 올ਡ ਏਜ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ 올ਡ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਦਾਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਕੋਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਜੀਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗਿਫਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਗਿਫਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਫਟਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋ that is basically about the main manji system then next main contribution on that is the separation of the Sikh from Udasis ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ as you already know ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟ ਸੀਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬਟ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਐਸ ਮਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਬਟ ਇਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦਾਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟ ਸੀਗਾ that was started by the son of Guru Nanak Dev Ji means Shri Chand ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ that didn't reduce ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਫਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਹ ਸੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਮੇਡ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਦ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਡੈਟ ਦ ਰਿਨੂਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਿਆਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਿਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਿਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ is against the sermons of ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਥਰੂ ਲੈਟਰਸ ਐਂਡ ਹੁਕਮਨਾਮਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਰਿਨੂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੀਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦੈਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੈਨ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਲਿਬਰੇਟਡ ਥੈਮਸੈਲਫ from the udasis and the principle of renunciation ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਿਬਰੇਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ and the principle of renunciation ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦੈਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਰਿਸਾਈਟਿੰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that will definitely merge into Hinduism
ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਫਾਰਮਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਵਲਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੀਵੈਲੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੈਰੀਡ ਫਾਰਵਰਡ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਿਚ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਈ ਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਟਾਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਕਸਟਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, that is a very difficult task। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, that is the biggest task। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੇਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਜਾਂ ਫੇਕ ਕਸਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। So it was very difficult to change the old social laws, beliefs and customs. But ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ, was to free the sick from the useless custom। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇਨ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੀਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਨਸ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੀਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੇਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ he who eats langar would not question as who had prepared the langar। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਗਾ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ that was totally removed। then second main social reform ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ that is about the ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ। ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਨ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮ ਹੈਗਾ that is totally useless ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੀਅਲ ਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਡੈਥ ਦੀ ਗ੍ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, that is called the main ਸਤੀ। ਉਹ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ
lives a life of virtue, that woman is called the sati. ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਮੀਨਸ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੂਮਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? who bears the grief of her husband's death and live a life of virtue. Then next ਜਿਹੜਾ social reform ਸੀਗਾ, that is the condemnation of the ਪਰਦਾ system. ਸਭ ਤੋਂ important ਸੀਗਾ ਪਰਦਾ system। ਮਿਡਵਲ ਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੀ ਲਿਵਡ ਵਿਦਿਨ ਦ 4 walls, ਘਰ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਮੀਨਸ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਦੈਨ ਉਹ ਫੇਸ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੁੰਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੁਰਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਰਦਾ ਮੀਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ that was a great hindrance, ਇੱਕ ਮੇਨ obstacle ਹੈਗਾ ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਕਰਨ, ਬਟ ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਦਾ। ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਘੁੰਗੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, that was about the prohibition of intoxicants। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟਸ। ਇਸ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਲਓ। ਐਂਡ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦ ਸਿੱਖ ਟੂ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰਮ ਥੀਸ ਈਵਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, that person was not be regarded as a true Sikh of Guru Sahib। then next ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਰਿਫਾਰਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਿਊ ਪਲੇਸ ਆਫ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, that place become a new place for the place of pilgrimage for the Sikh। ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਲੇਬਰ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 84 ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੀਨਸ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਬਾਥ, he will be set free from the bondage of the cycle of birth and death। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਕੁਝ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਦੀ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। Then another कुछ reforms है that was done by Guru Amar Das ji, कि new mode of celebrating festivals। गुरु अमर दास जी ने ये कहा था कि जो different जो festivals है that should be means celebrated in a new manner and it should be celebrated at गोविंदवाल साहिब, जिससे क्या होगा कि वो एक मीन्स स्ट्रॉन्ग जगह बन जाएगी। मोरोवर जिससे क्या होगा कि एक वो इनकरेज करेंगे ब्रदरहुड को, भाईचारे को, मीन्स जिससे क्या होगा कि लोग जो है वो उनमें भाईचारा आएगा, ब्रदरहुड आएगी, जिससे क्या होगा कि जो सिखिज्म जो है that is also popularized। So Guruji asks Sikh to celebrate the festivals of Baisakhi, Maghi and Diwali in a new manner, and these festivals should be celebrated at गोविंदवाल साहिब में मनाए जाए। तो इनका मेन मोटिव क्या था फेस्टिवल्स को मनाने का?
टू इनकरेज ब्रदरहुड अमंगस्ट द सिख, कि भाईचारा जो है हर एक सिख में भाईचारा, मीन्स कोई भी जो मीन्स इवल जो बुराई है, जो बिलीफ है, जो कस्टम है, दैट शुड नॉट बी प्रेजेंट अमंग द सिख। So, जिससे क्या हुआ था, इससे क्या मदद मिली थी? इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोपोगेशन ऑफ द सिख रिलीजन फार एंड वाइड। जो सिख रिलीजन जो था वो काफी ज्यादा पॉपुलराइज हो गया था। ठीक है, वो कैसे हुआ था? जब सारे के सारे जो सिख जो थे वो एक जगह पर इकट्ठे होकर जो फेस्टिवल जो थे मीन मनाए जाते थे, इसी वजह से क्या हुआ था, ब्रदरहुड जो थी वो इनकरेज हुई, जिसे हम पंजाबी में भाईचारा कहते हैं। नेक्स्ट जो है रिफॉर्म्स इन बर्थ, मैरिज एंड डेथ सेरेमनी। इन तीनों सेरेमनीज में भी उन्होंने काफी ज्यादा रिफॉर्म्स किए थे। किन्होंने? गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी रिफॉर्म द कस्टम्स ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज। जो काफी सारे जैसे फेक और यूजलेस कस्टम प्रेजेंट थे सोसाइटी में रिगार्डिंग इन सेरेमनीज के रिलेटेड, तो इन चीजों में सुधार करने के लिए गुरुजी ने क्या किया था कि डेवोटेशनल हिम्स जो हैं, धार्मिक एक डिफरेंट जो हिम्स, जो सेपरेट जो हिम्स है, दैट शुड बी रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ डेथ। डेथ के टाइम जब जो है मींस डेवोटेशनल हिम्स जो है दैट शुड बी रिसाइटेड, उसका उच्चारण करना चाहिए। मीन्स ये वाले जो मीन्स हिम्स है उनका उच्चारण किया जाए। ठीक है, देन इसके अलावा बर्थ और मैरिज के टाइम कौन से मीन्स उन्होंने कहा था? गुरु साहिब कंपोज आनंद साहिब कंपोज की थी। ठीक है, और सिखों को ये कहा था कि दैट टू रिसाइट आनंद साहिब एट द टाइम ऑफ बर्थ, मैरिज एंड अदर ओकेजन्स ऑफ हैप्पीनेस। ड्यूरिंग द डेथ टाइम डेवोटेशनल हिम्स जो है मीन्स वो रिसाइट किए जाए, बट जब मैरिज का कोई ओकेजन हुआ या कोई बर्थ सेरेमनी हुई, ठीक है, या कोई अदर ओकेजन हुआ, जैसे कोई खुशी का कोई मौका वगैरह हुआ, कोई सेरेमनी हुई कोई खुशी वाली, हैप्पीनेस वाली, तो एट दैट टाइम आनंद साहिब शुड बी रिसाइटेड। सो ये जो चेंजेस थे उन्होंने किए थे। सबसे पहले फेस्टिवल जो थे एक नए तरीके से मनाए जाते थे, कहां पर? इन गोविंदवाल साहिब, क्योंकि एक नया धार्मिक स्थान बन गया गोविंदवाल साहिब। ठीक है, देन उन्होंने वेरियस टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स किए थे बर्थ में, मैरिज और डेथ सेरेमनी। कौन से हिम्स कहा था उन्होंने किस चीज पर रिसाइट करने? डेवोटेशनल हिम्स हो गए और आनंद साहिब। चलिए नेक्स्ट जो इनका कंट्रीब्यूशन है दैट इज दी अकबर्स विजिट। सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट माना जाता है इनकी लाइफ का कि अकबर्स विजिट टू गोविंदवाल साहिब। क्या होता था कि सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था गुरु साहिब की लाइफ में, कि जब अकबर ने इनके पास मीन्स गुरु साहिब के पास इनसे मिलने आया था। ठीक है, बिकॉज जो अकबर जो था he was very aware of his spiritual guidance। अकबर बेसिकली जो था नॉट ओनली जैसे वो एक अच्छा रूलर था, ग्रेट रूलर था अकबर, ठीक है, बट ऑन द कंट्री वो एक स्पिरिचुअली वो काफी ज्यादा मीन्स अच्छा था। मीन्स सारे रिलीजन्स को मीन्स वो एक बराबर मानता था। ठीक है, स्पिरिचुअली वो काफी ज्यादा मीन्स अच्छा था। अगर हम बाकी मुगल्स की बात करें उसके अलावा अकबर जो था उनमें से अलग था। तो जब उसकी विक्ट्री हुई थी आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चित्तौड़, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ चित्तौड़ जो 1567 में हुई थी इसकी विक्ट्री। बेसिकली आपको चलो कुछ इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं, जो चित्तौड़ की जो बैटल थी ये हुई थी अकबर की और मेवाड़ का जो रूलर था उस समय महाराणा उदय सिंह, इसके बीच में हुई थी, इनके बीच। ठीक है, अकबर ने बड़ी आसानी से चित्तौड़ का किला जो था 1567 में अपने अंडर कर लिया। उस विक्ट्री के बाद ये जो था गोविंदवाल साहिब चला गया था गुरुजी से मिलने। जैसे गुरु अमरदास जी ने ये एक रूल बनाया था, ठीक है, मीन्स वो उनसे मिलने गया था तो बिकॉज ऑफ हिज स्पिरिचुअल गाइडेंस। स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, उनकी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के लिए वो इतना ज्यादा इंप्रेस था, वो गुरुजी से मिलने गया था। बट गुरुजी ने ये जैसे एक रूल रखा हुआ था कि जो भी उनसे मिलेगा फर्स्ट वो लंगर जो है वो लंगर खाएगा, देन उसके बाद वो गुरुजी से मिल सकता।
तो इसने भी क्या किया था, इसने भी लंगर पहले मीन्स ही टुक द लंगर, देन उसके बाद एक लाइन में बैठकर इसने लंगर जो था वो खाया था, देन उसके बाद ये गुरुजी से मिलने गया। देन गुरुजी की एडवाइस पर इसने क्या किया था, सिखों के लिए काफी सारे इसने मीन्स जैसे लैंड टैक्स जो था, या हिंदुओं के लिए उसने पिलग्रिमेज टैक्स जो था वो अबॉलिश कर दिया था। भूमि के ऊपर लगाया गया जो कर था, दैट इज कॉल्ड द लैंड टैक्स। एंड पिलग्रिमेज टैक्स मीन जो धार्मिक स्थान पर जाने वाला जो रास्ते में जो टैक्स लगाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द पिलग्रिमेज टैक्स। इन दोनों टैक्स को उसने हटा दिया, जिससे क्या होता है, इसकी जो ग्रेटनेस जो थी और ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। एंड मोर ओवर इसकी तो हुई थी, देन गुरुजी के एडवाइस के कारण इसने ये टैक्स अबॉलिश किए थे। देन पीपल जो थे दे बिकेम मोर डिवोटेड टुवर्ड्स दी गुरुजी। इसके अलावा अकबर ने क्या किया था, लैंड का कुछ हिस्सा जो था इनकी बेटी बीबी बानी, बीबी बानी को भी जो था लैंड जो थी, एक जमीन जो थी वो उनके नाम कर दी थी। तो ये थी अकबर की मेन विजिट। देन नेक्स्ट अब हम मेन करेंगे इनका जो लास्ट इनका मेन फेज आता है लाइफ का, दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर। अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर। एंड रिमेंबर दैट इनका जो टाइम पीरियड था वो स्टार्ट हुआ था 1552 से लेकर 1574, ठीक है, टिल द एज ऑफ 95 ईयर्स। गुरु साहिब ने काफी ज्यादा मीन्स गाइडेंस दी थी सिखों को, बिकॉज जब वो गद्दी पर बैठे थे एट दैट टाइम ही वाज 73 ईयर्स, 95 ईयर्स तक ये जो थे सिखों को गाइडेंस देते रहे। अब जब पता था इनका समय आ गया है, एट दैट टाइम ही डिसाइडेड कि नेक्स्ट जो है गुरुगद्दी पर कौन बैठेगा। देन इन्होंने अपने बेटे जो थे मोहन एंड मोहरी, उनको नहीं चुना था। ऑन द कंट्रेरी अपने जो जैसे दामाद हो गया इनका सन इन लॉ भाई जेठा जी जिसे हम कहते थे, ठीक है, उन्हें अपना जो था एज अ सक्सेसर जो था वो अपॉइंट किया, बिकॉज ऑफ हिज कैपेबिलिटीज। उनके अंदर भी ऐसी मीन्स कैपेबिलिटीज थी, इसी के कारण उन्होंने अपने बेटों मोहन और मोहरी दोनों को छोड़कर अपने दामाद जो थे सन इन लॉ जो था मीन्स उन्हें चुना, गुरु अमरदास जी ने, जो फर्दर जो क्या थे फोर्थ गुरु बने थे सिखों। पहले उनका क्या नाम था, भाई जेठा जी। देन ही बिकेम फेमस एंड ही बिकेम नोन बाय द नेम ऑफ गुरु रामदास जी, जो सिखों के फोर्थ गुरु। ये जो था उनका लास्ट फेज था लाइफ का, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपनी बिफोर हिज डेथ उन्होंने एक काम किया था, सक्सेसर को अपॉइंट किया था अपने दामाद को ही, भाई जेठा जी, जो फर्दर वाज नोन बाय द नेम ऑफ गुरु रामदास। ये जो थे बेसिकली उनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे थे regarding the development of the Sikhism. So this is the end of my video, guys. Thank you for watching. I hope this video will prove very beneficial for you guys, especially जो मेरी ये वीडियो थी डिमांडिंग वीडियो थी। ये बेसिकली मैंने बनाई थी क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ के जो स्टूडेंट्स है जिनका सिलेबस है, उनके लिए बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू पार्ट, जिसमें क्योंकि ये जो चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काफी लेंथी चैप्टर है, इसलिए मैंने इसके मींस इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा सेकंड पार्ट, जिसमें हम बेसिकली करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु रामदास जी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव जी। मींस बेसिकली हम करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ गुरु की कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो उन्होंने मींस डेवलपमेंट की थी रिगार्डिंग दी सिखिज्म। सो जस्ट स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।